आपण जानिछन्ति कि प्रति सेकेंड रे आपणक सबकॉन्शियस माइंड रे 10 लाख रु अधिक चिंता और स्मृति चली थाए। एमानक मध्यरु केतेटा आम पई भलो, एमानक मध्यरु केउ गुडी को पास्ट घटना सहित जड़ित ताहा हमकु केते उपकार करिथिला। आमे एथे अनेक कथा जानि नै। संभवतः आज आम जीवन रे जहा सब समस्या चली ता पछरे अछि एही सब स्मृति माने। जय सियाराम। आज एही वीडियोटी को आपण मानकु स्वागत। The highest in me bows down the highest in you। मो अंतरर परमात्मा आपणक भितर थिबा परमात्मा को प्रणाम जणाउछि। आज आमे लॉ ऑफ अट्रैक्शन रो सबुठु पावरफुल टेक्निक विषय रे कथा हेबा, जहा हमकु बहुत हेल्प करिवो। आमे जदि हम जीवन रे किछि अट्रैक्ट करि पारनु कोन पई एते सब प्रॉब्लम होछि हम जीवन रे, केमिति आमे गोटे शांतिर जीवन बंची परिबा एही टेक्निक विषय रे। तारे एही टेक्निक टी कोन हो ओपन ओपन एही टेक्निक विषय रे जो माने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानिथिबे एही टेक्निक विषय रे निश्चित जानिथिबे। तेनु आज आमे एही टेक्निक विषय रे संपूर्ण भल भाव रे आलोचना करिबा एवं बेसिक जिंस जानिबा जे केमिति आमे ओपन यूज करी हम लाइफ को चेंज करि परिबा। ताले आसंतु वीडियोटी को आरंभ करिबा। क्वांटम फिजिक्स अनुसार आमे जहा बुझुछु जे आज आम जीवन में जहा सब घटुची सेतिरे हमर दृष्टिकोण दायी। एही दृष्टिकोण किए तयारी करे? आम चिंता और स्मृति माने यह सब तयारी करंती। तेणु आज आमे जेपरि जगत को देखुछु हमर फलाफल समस्त किछि आम सबकॉन्शियस माइंड स्मृति रु आसीची। माने आमे जहा भी किछि आम जीवन में घटुची, जहा भी सब आमे माने अट्रैक्ट करूछु से सब आम स्मृति एवं आम सबकॉन्शियस माइंड ही सेति पई दायी। हाइबर रो गोटे स्टेट हॉस्पिटल ले गोटे थेरापिस्ट थिले। तांको दायित्व दिया जायतिला मेंटालिटी क्रिमिनल माने थिबा गोटे वार्ड को ठीक करिबा पई। किंतु किछि मास मध्ये से जहा करि परिथिले सेथिरे कोनोसी डाक्टर किंबा अन्य कोनोसी व्यक्ति सफल होई नथिले। आश्चर्यर कथा होछि से एही पेशेंट मानको केबे मिसी नथिले। से केवल एमानकर फाइल देखिथिले ओ ताहा पढ़ी एमानकर हिलिंग करिथिले। माने भाबंतु से मेडिकल को जाइथिले, केवल तांको फाइल देखिथिले, जो मानकर पेशेंट मानकर फाइल देखिथिले, तांको भेटि नथिले किंतु तांको हिलिंग करथिले। जेतेबे तांको पचरा गला जे जोंठी आ केही सफल होई नथिले आपण किपरि सफल हेले, से कहिले मु केवल मोर एनर्जी क्लीनिंग करथिली। से एक उदाहरण देले। मु प्रत्येक फाइल पढुथिली जेउठी अनेक पेशेंट थिले जो माने सुइसाइड करने को चेष्टा करुथिले किंबा अपराध करथिले। जेतेबेले मु तांकर चिकित्सा इतिहास और जीवन देखिथिली मो मन रे विभिन्न भावना आसीथिला। केबे क्रोध, केबे दया, केबे घृणा। जेउ भावना आसुथिला मो मन रे कहूथिली जदि एही लोक माने मो जीवन रे आसीचंती, मते एही काम मिलिछि, तेबे केउठी ना कोउठी मु एमानक सहित गोटे एनर्जी कनेक्शन रखिछि। सांग माने आम जीवन रे जहा सब घटुची यह कौनसी ना कौनसी भावे आम एनर्जी सहित जड़ित। जदि किछि भूल घटुची तेबे से कौनसी पैटर्न आम मध्यरु बाहर को आसुची। एही भावना जदि आसुची तेबे यह आमर दायित्व एही नेगेटिव भावना को प्रतिक्रिया करिबा, यह को पॉजिटिव करिबा, भलो लागुथिबा पर्यंत ताळमेळ करिबा। एही समस्त प्रक्रिया हमर सबकॉन्शियस माइंड रो क्लीनिंग निमित्त। एही हवाई थेरापिस्ट जहा प्रक्रिया अनुसरण करथिले सेते नाम दिया गला हो ओपन माने से जो टेक्निक से जो थेरापिस्ट जो टेक्निक कले ता नाटा से देले हो ओपन। से कहिले मु केवल मोर एनर्जी क्लीनिंग करथिली। एबे आसंतु बुझिबा हो ओपन रो अर्थ कोन। हो ओपन माने होची किछि परिष्कार करिबा बा बदलेइबा बा शुद्ध करिबा। कोन बदलेइबा दरकार? जेपरी आमे एही गल्पर बुझिले आमको आमर एनर्जी सुधारिबा को दरकार, बस आम एनर्जी को पूरा शुद्ध करिबा दरकार। आम मन मध्यरे अनेक स्मृति अछि जहा हमको आगको बढ़िबारु बाधा देउची, जहा द्वारा आमे आगको बढ़ी पारुने। हो ओपन क्लीनिंग प्रक्रिया आमको एहा सिखाए आमर समस्त फलाफल आज जहा घटुची सेथि पई आम पूर्वर स्मृति दायी। प्रत्येक समस्या हमको एहा सिखाए आमे किपरि
ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଘୃଣା, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଦୁଃଖ, ଦୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ବାହାର କରିପାରିବା। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜୀବନ ସହିତ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖିଛୁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି ଆମେ ଆମର ବେଦ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହି ସବୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ତାହା ଆସୁଛି ଆମର କର୍ମ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ। ହୋ'ଓପନୋପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କାର୍ମିକ କ୍ଲିନିଂ ମାନେ କର୍ମ ଶୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଭାବନା ଯୋଉଟା ଆମ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଦାୟୀ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସିଛି ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଆମକୁ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକର ଆମର ପାଷ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଛୋଟବେଳେ କିଏ ଆମକୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରାଇଥିଲେ ଯାହାର କାରଣରୁ ଆଜି ଆମେ ଅସୁବିଧା ବା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଯେପରିକି ଅପରାଧ ବୋଧ, ଅପ୍ରେମ ବା ନିର୍ବାସିତତା, ମାନେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ହୀନ ଭାବିବା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଅତି ନିଚ ଭାବିବା। ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଫିଲିଂସ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ? ଏହି ଭାବନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପରି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ସହ କଣ କରିବ ତାହା ଜାଣିନଥାଏ। ଏହାର ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ମାନେ କଣ କରିବ କଣ ନାହିଁ ସେ ସେଟା ଜାଣିନି। ସେ ଆମର ଜୀବନରେ ଜିନିଷ ଆଣିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କଣ ଠିକ କଣ ଭୁଲ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିପାରେନି। ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଭାବିବା ସେ ସବୁ ଆଣିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଠିକ କଣ ଭୁଲ କଣ ସେ ଜାଣେନି। ଏହାକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ହେଉଛି ଆମର କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡର କାମ। ମାନେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ତାକୁ ଭଲ ବାଟ ଦେଖେଇବା, କଣ କରିବା କଣ ନାହିଁ, ଏହା ସବୁ କାମ ହେଉଛି କାହାର? ହେଉଛି ଆମ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡର। ଯେପରିକି ଜଣେ ମା ବା ତା ମା ବାପା ତାଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ନୈତିକତା ଶିଖାଏ, ଠିକ ଭୁଲ ବୁଝାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଫିଲିଂ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଭୂମିକା ନିଭେଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ଅଭିଭାବକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଏହା କହିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଭାବନା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦୟାକରି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଲେଟ୍ ଗୋ। ଏପରି ଭାବେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏହି ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମରେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ହୋ'ଓପନୋପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନିଜର ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ। ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କାହିଁକି ଆସିଛି ତାହା ଚିନ୍ତା କରି ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିପରି? ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟବେଳର ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଛୋଟବେଳର ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଏହି ଛବିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ଧାରଣା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସେ ଥେରାପିଷ୍ଟ କଣ କରୁଥିଲେ ବା କଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଏନର୍ଜି କ୍ଲିନିଂ କରୁଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ, ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ପ୍ଲିଜ୍ ଫରଗିଭ୍ ମି। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଏହି ଭାବନା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ହୁଏତ ମୋ ଭିତରୁ ବା ମୋ ପରିବାର ଠାରୁ କିମ୍ବା ମୋ ସହ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଏହି ଫିଲିଂ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ ଫାଇଲକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେହି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏନର୍ଜି ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଏନର୍ଜି ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ ପଠାଇ ପାରିବି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ଭାବ ଆସିବ। ଥଟ୍ ହେଉଛି ଏନର୍ଜି ଏବଂ ଏହି ଏନର୍ଜି ଆମେ ଏକାଠି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ଦେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଭିଭାବକ ଭୂମିକା ନେବେ, ନିଜର ଇନର ଚାଇଲ୍ଡ ସହିତ, ନିଜର ଇନର ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ନିଜର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଜେ ଅଭିଭାବକ ହେବେ, ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେବେ ଏବଂ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି, ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ପ୍ଲିଜ୍ ଫରଗିଭ୍ ମି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବା ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ଗୋଟେ ଯୋଗସୂତ୍ର, ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ, ବଣ୍ଡିଂ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ ସହିତ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନିଜର ଇନର ଚାଇଲ୍ଡକୁ ବା ନିଜର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ତମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୋ ଦେହକୁ ଚାଲିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୋର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୋ ଶରୀର ଓ ମୋ ମନକୁ ବା ମୋ ମନର ଊର୍ଜାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବାର ମାନେ ଲେଟ୍ ଗୋ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଲେଟ୍ ଗୋ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏହିପରି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରର ଶିଶୁ ବା ଇନର ଚାଇଲ୍ଡ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାହାର ଏକ ଅନୁଭୂତି ଜନ୍ମ ନେଉଛି ଯେ କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ନିଜକୁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହାର 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଶିଶୁଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ, କାରଣ ତାହା ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲି ଚାଲି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଶିଶୁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ନିଜେ ବାହାରେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଯୋଉ ଇନର ଚାଇଲ୍ଡ ଅଛି, ସେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିଥିବ। ଏହି ଭିତରେ ଥିବା ଶିଶୁଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହେଁ, ତାହା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ଆଉ ବାହାର କାହାକୁ ଜାଣେ, ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣେ। ସେଥିପାଇଁ ହୋ'ଓପନୋପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଖିରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ଶିଶୁଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଧ କରୁ, ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହୁ, ଆମ କଥା ଶୁଣିବ ଓ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିବ, ମାନେ ବଣ୍ଡିଂ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏହା କିପରି କରିବେ? ଯେପରି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗଢ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଇନର ଚାଇଲ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାନ୍ତୁ। ସେ ଲାୟକ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହୋ'ଓପନୋପନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ବିନା, ତୁମେ ଯେପରି ଅଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ମାନେ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ତମେ ଭଲ ହୁଅ ଖରାପ ହୁଅ ଯାହା ହୁଅ, ତମେ ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେମିତି ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଇ ଆମ୍ ସରି, ପ୍ଲିଜ୍ ଫରଗିଭ୍ ମି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଏହି କ୍ଲିନିଂ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ନେଗେଟିଭ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଜିଟିଭରେ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। କିପରି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିତରର ଶିଶୁ ସହିତ ଏପରି ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ କରନ୍ତି ଏହି ନେଗେଟିଭ ଭାବନାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଶିଶୁଟିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ନେଗେଟିଭ ଅନୁଭୂତିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏହା ଊର୍ଜାର ଏକ ନିୟମ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଊର୍ଜା ବାହାରୁ ଯାଏ ସେଥିରେ ନୂଆ ଊର୍ଜା ଆସି ବସିଯାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ଊର୍ଜା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଅଲଗା ନୂଆ ଊର୍ଜା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଊର୍ଜା ବା ଦୁଃଖିତ ମେମୋରି, ମାନେ ସ୍ୟାଡ୍ ମେମୋରି ସବୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ଭାରି, ସେଠି ଆସିଥାଏ ନୂଆ ଶୁଦ୍ଧ ଊର୍ଜା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରେମ, କ୍ଷମା ଏସବୁ କରିଦେବେ, ଭାବନା ସହିତ ଏହି ଊର୍ଜାକୁ ବାହାର କରନ୍ତି, ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ଊର୍ଜା ବାହାରକୁ ଯାଏ ଓ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ହୁଏ, ନେଗେଟିଭ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ସହିତ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଜିଟିଭ ହୋଇଥାଏ। ହୋ'ଓପନୋପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଓ ସବୁଠୁ ସରଳ ଥେରାପି ଧାରା। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସବୁବେଳେ ନିଜର ଇନର ଚାଇଲ୍ଡକୁ କହିବେ ଆଇ ଆମ୍ ସରି, ପ୍ଲିଜ୍ ଫରଗିଭ୍ ମି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ହୋ'ଓପନୋପନରେ ଗଭୀରତାରେ ଯାଇପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭୂତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ତେବେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇନର ଚାଇଲ୍ଡ ସହିତ ବା ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ରହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ କରନ୍ତି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲେଟ୍ ଗୋ। ଏହିପରି ମୁଁ ମୋ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ
କୁହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା ଆସିଯାଏ ଗୋଟେ ସରଳ ପଦ୍ଧତିରେ ହୋ'ପୋନୋପୋନ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ସୂତ୍ର, ପ୍ଲିଜ ଲେଟ୍ ଗୋ, ପ୍ଲିଜ ଲେଟ୍ ଗୋ, ପ୍ଲିଜ ଲେଟ୍ ଗୋ, ଏଇଟାକୁ ଚାଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ହିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କହିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ପ୍ଲିଜ ଫରଗିଭ୍ ମି, ଏସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଆକୁ ଚାଣ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜକୁ ପଜିଟିଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିମାଇଣ୍ଡର ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଭାବନାକୁ ଧାରଣା କରିବାକୁ ଚାହେଁନି, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି ତାର ସେ ଅସଲି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ଘୃଣାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଏହି ସରଳ ଧାରାରେ ହୋ'ପୋନୋପୋନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଇନର ଚାଇଲ୍ଡକୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ୟ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହୋ'ପୋନୋପୋନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟେନସନ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଆଉ କିଛି ଆଶା ରଖନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇବି କି, ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇବି କି, ମୁଁ ସେଇଟା ପାଇବି, ସେ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁନି। ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମତେ ଏହା ମିଳିଯାଉ କିମ୍ବା ସେହା ଘଟି ଯାଇଛି। ଏପରି କଲେ ଆପଣ ନିଜର ଇନର ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଭ୍ରମିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ କଣ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜିକୁ ସଫା କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ହିଲ୍ କର, ପଜିଟିଭରେ ଆଣ, ତେଣୁ ଆଗ ହୋ'ପୋନୋପୋନରେ ନିଜକୁ ଯେମିତି ନିଜର ଓରା କ୍ଲିନିଂ କର, ଏନର୍ଜି କ୍ଲିନିଂ କର, ତାପରେ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନରେ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କାମ କର। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିନିଂ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ କ୍ଲିନିଂ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଘର ସଫା କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ବଜାରକୁ ଯାଇ କଣ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିକି ରଖୁଥାନ୍ତି କି, ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଏନର୍ଜିକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛାକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଏହି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ, ସଫା ଓ ଶାନ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋ'ପୋନୋପୋନର ପ୍ରକୃତ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କଣ? ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ପ୍ଲିଜ ଫରଗିଭ୍ ମି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ମନ୍ତ୍ର। ହୋ'ପୋନୋପୋନକୁ ଗଭୀରରେ ବୁଝିବା ଓ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ହୋ'ପୋନୋପୋନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆନଜାଇଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଦରକାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। এই পর্যন্ত ভিডিওটি ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ସିୟାରାମ।